लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल पर आप सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। अज असीं एक नवी वीडियो लैके आपके संगों पेश होए हां। यह जो वीडियो है यह साडी साहित्यमाला भाग 9 विचों ली गई है और इस वार्तक इस लेख का नाम है खुशियां आपे नहीं आंदियां। खुशियां आपे नहीं आंदियां और जो लेखक ने जो रचनाकार ने उनका नाम है डॉक्टर टी.आर. शर्मा। यह जो लेख है खुशियां आपे नहीं आंदियां एक मनोविज्ञानिक लेख है, एक साधारण कोई कहानी नहीं, किसी प्रकार का निबंध नहीं, सगों एक मनोविज्ञानिक लेख है। जो असीं इसनूं पढ़दे हां, इसनूं घोखदे हां, इसका अध्ययन करदे हां ते साडे ढहंदे जांदे मन नूं एक बल मिलदा है। क्योंकि इस तरह जो लेख ने ना वो बड़े अनमोल लेख ने और सिक्ख्या बोर्ड वालों विशेष तौर पर बच्चों की मानसिकता नूं विकसित करने लई यह पाए जाते हैं। इस तरह यह जो लेख है यह एक मनोविज्ञानिक लेख है जिहड़ा कि मन दियां तहियां का अध्ययन करता है। ऐसियां गल्लां जो मन के अनकॉन्शियस मतलब अवचेतन विच हुंदियां, डूंघियां तहियां विच हुंदियां जो साडे पूरे जीवन नूं विचलित कर दिंदियां ने, जो साडे जीवन नूं विगाड़ या बना सकदियां ने। असीं उन्हां वल्लों बिल्कुल अवेसले या बिल्कुल लापरवाह रहंदे हां, पर वो छोटियां-छोटियां गल्लां साडे मन दीयां खुशियां दे प्रगटावे साडे जीवन भर दीयां खुशियां नूं जिहड़े है ना वो प्रभावित करदे, जां तां जीवन नूं लै डुबदे ने जां फिर छोटे-छोटे जो गुण ने और जीवन नूं किसे डुबदे जांदे सागर तो उभार लैंदे। इस तो भाव है कि जो जीवन दीयां निक्कियां खुशियां ने ना वो मन दीयां तहियां विच ने, उसदा अध्ययन किया गया और एक खुशहाल सफल जीवन का भेत, खुशहाल सफल जीवन का भेत इस पूरे पाठ विच है। मैं आप सबनूं यही कहना भी एज ए विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होने के नाते इसनूं पढ़ो, अपने मम्मी पापा नूं, अपने दादी दादा नूं जरूर चैप्टर है पाठ पढ़ाओ। क्योंकि यह जो पाठ है यह मेरा एक पाठ नहीं, एक लेख नहीं, एक वार्तक नहीं, प्रोज नहीं, सगों की जीवन नूं चेंज करने वाला, जीवन में बिल्कुल बदलाव लै आने वाला एक चैप्टर है, एक पाठ है जिस बड़ियां सारियां गल्लां सानूं वो इस तरह बड़े सहजे तरीके नाल समझाइए ने कि साडे जीवन में बहुत भारी बदलाव, गमियां नूं खुशियां च बदलण दे समर्थ है यह चैप्टर, यह पाठ है लेख। इस करके मेरे दिली निवेदन है, दिली बेनती है कि आप जी इस चैप्टर नूं आप भी पढ़ो और अपने परिवार नूं भी पढ़ाओ और बड़े संजीदगी नाल, बड़ी गंभीरता नाल इसनूं पढ़ना। जो असीं इसका संखेप अध्ययन करते हाँ तो सानूं पता लगता भी जी खुशी या खुश होना, दुख या दुखी होना यह कोई जन्मजात नहीं, बंदा जन्मदे समय नहीं इस तरह के जिहड़ियां आदतां लैके पैदा होंदा, सगों वो जिहड़ा लेखक है कहंदा है भी सुख का अभ्यास करना पैंदा है, सुखी होने लई सानूं जतन करना पैंदा है। इसलिए सानूं इस तरह के मौके लभणे पैंदे जीवन भर विच, भावें वो किसी लैवल ते होण, भावें किसी खेतर दे होण, सानूं सुख प्राप्त करन दे, खुशी नूं इनवाइट करन दे। वो कहंदे जिहड़ी खुशी है ना वो जन्मजात नहीं होंदी, उहनूं हाका मारनी पैंदी, उहनूं बुलावा देना पैंदा है और बुलावा देण दे किस तरह के मौके समाज विच हुंदे ने, असीं उहनां तों प्रेरणा लै सकदे हां। जितने भी समाज विच इस तरह के जिहड़ियां असीं हुणी गल करांगे ये जो मौके ने वो सुख का अभ्यास करन दे साधन ने भी बंदे नूं किवें गम विचों निकल के खुशी की मंजिल तक, खुशी के जिहड़ा म्यार तक, स्टैंडर्ड तक पहुंच जाना है। यह जो सारी गल्लां ने इसका हर एक बंदे नूं अपने जीवन काल च अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। जे नहीं अभ्यास करता फिर वो दुख महसूस करेगा, दुखी रहेगा। जिंदगी विच आम तौर पर बंदे किसी वड्डी सफलता की इच्छा विच पूरी जिंदगी लंघा देंदे। चंगे नंबरों की आस जो विद्यार्थी ने वो अपनी जिंदगी दे उस खुशियां भरे माहौल नूं बर्बाद कर देंदे ने। एक चंगी नौकरी लिए कोई पिता, कोई बंदा, कोई अधखड़ उम्र तक का जो बंदा है वो झूरदा रहता है परंतु जिंदगी पर उसनूं सफलता नहीं मिलती। एक जो औरत है अपने घर परिवार विच खुशियां की आस करती है, सोचती है भी जेकर यह बंदा ना जिंदगी च हुंदा तो मैं बड़ी खुश हुंदी, जेकर यह रिश्ता मेरी जिंदगी च ना हुंदा तो मैं बड़ी खुश हुंदी। परंतु इन्हां वड्डियां खुशियां की आस विच जीवन बर्बाद हो जाता है सब दा, उन्हां लोकां दा जिहड़े कि वड्डियां खुशियां की इच्छा करते हैं, वड्डी सफलता की इच्छा करते हैं। इसकी बजाय सानू छोटियां खुशियां विच और छोटी सफलता का ही आदर करना चाहिए। यह जो छोटियां खुशियां, छोटी सफलतावां ने यह इकट्ठियां होकर साडे जीवन नूं हुलारा दे जांदियां ने। इस तो वड्डी गल यह भी है भी सानू खिमा का जो गहना वो धारण करना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बाबा फरीद के श्लोक पढ़ते हाँ
ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਵਣ ਸਵੱਖਰ ਖਵਣ, ਯਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਵਣ ਸਵੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, क्षमा कर देना और जीव विच बहुत मिठे विचार मिठे बोल लैके आने, जिहवा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर। जे इस तरह के 3 गुण धारण करदियां है तां वस आवी कंत, तां असी अपने कंत यानी प्रभु पति नूं परमेश्वर नूं वस विच कर सकदे हां। इस तो भाव है कि गुरबाणी भी सानू हर पल इस तरह के गुण ग्रहण करन दी जो प्रेरणा दिंदी रहिंदी है। असी गल कीती खुश रहण दा अभ्यास करना पैंदा। जिंदगी विच असी की कर सकदे हां? जिंदगी विच असी खुश रहंदे अभ्यास लई किसी लोड़वंद की मदद कर सकते हैं, किसी के काम च हथ बढ़ा सकते हैं, आदर देना सब तो बड़ा अपने मन को हुलारा देने का, उसनों जिहड़ा ना वो तरक्की देने का जिहड़ा एक साधन है, किसी को आदर देना। जो आदर देंगे आदर मिलेगा। मिठ बोलड़े होना बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि परमेश्वर मिठ बोलड़ा है। इस करके परमेश्वर की जो जात है, जो उसके मनुख ने, उन्होंने मिठ बोलड़ा होना बहुत जरूरी है। मौका मिलन दे खेडना, किसी दूजे के दुख नूं, किसी की गल नूं सुनना बहुत बड़ी खुशी का साधन है। हर समस्या का हल, हर मुश्किल का, हर संकट का हल लभण का जतन करना, यह एक खुशियां नूं प्राप्त करने का छोटा जिहा रस्ता है। हसमुख होना, हसमुख बंदियां की तलाश करना, हसमुख बंदियां दे संग बिताना समा, निमरता धारण करना, यह सारे तरीके ने खुश रहने के अभ्यास करन दे। जिहड़े पुरातन लोग ने साडे समाज विच, भारतीय समाज विच विशेष करके पुरातन ढंग ने भी खुशियां आपे नहीं आंदियां, खुशियां नूं आवाज मारनी पैंदी है। उन्हां खुशियां नूं आवाज मारनी जो साडे पुरखे है, जो बजुर्ग ने, उन्होंने बड़ियां सारे रस्मां रीतां बनाईयां। जम्मण तो लैके मरण तक बड़े सारे मेले और त्यौहार, भावें वो मौसमी ने, भावें वो किसी रुत नाल संबंधित ने, भावें वो किसी धर्म नाल संबंधित ने, वो मेले स्थापित किए। बड़े सारे त्यौहार धार्मिक समाजिक बनाए ने। और इन्हां मौकों ते, विआह शादी के मौके ते नवे कपड़े बनाना, नवे गहने बनाना, किसी नूं मिठाई खवाना, आप मिठाई खाना, दान पुण्य करना, धर्म कर्म करना और किसी दे सुखां दुखां में जाके शिरकत करनी, उस हिस्सा लेना, यह साडे पुरातन लोगों के एक ढंग तरीके ने। खुशियां आपे नहीं आंदियां, इन्हां तरीके नाल खुशियां नूं आवाज मारनी पैंदी है। इस तरह सानू असूल, असीं कहने भी साडा असूल है, साडा नियम है, नहीं, असीं अपनी जिद्दां नूं असूल कह के दूजे नूं जिहड़ा अपमान कर सकते हैं, दूजे दे मन की खुशी नूं जिहड़ा मिटा सकते हैं। इस करके असूलों के नाते जिहड़ी असीं जिद्द पकड़ते हैं वो छड्डनी पेगी। सानू उस दी बजाय त्याग करना होवे। जदों असीं दूजे की खुशी लई त्याग करते हैं, सानू अंदरूनी खुशी मिलती है। मैं मेरी यह जी भावना इसमें छड़ना पेगा। और यह लास्ट में लिखा है लेखक ने भी खुशी कोई वस्तु, कोई कमोडिटी, कोई मैटीरियल नहीं है, खुशी साडे मन की अवस्था है। इस करके इस खुशी को हासिल करने लई, मन को खुश रखने लई जिहड़ा सानू वो यतन करने पैणगे, क्योंकि खुशियां आपे नहीं आउंदियां। इस दे नाल असीं इस चैप्टर नूं पढ़दे हां। चैप्टर शुरू करन दे नाल नाल असीं गल करदे हां टी आर शर्मा जी दी। लेखक ने इस लेख दे 1925 जन्म होया और 2009 विच इंतकाल होया, यानी निधन होया। डॉक्टर टी आर शर्मा का जन्म 25 जुलाई 1925 ਨੂੰ पिता पंडित किशन चंद ਤੇ माता रतन देवी ਦੇ ਘਰ ਟੈਕਸਲਾ पाकिस्तान ਵਿੱਚ है, तक्षशिला उसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो यह कोई आम कवि साहित्यकार वाला नहीं, यह स्पैशल स्किल्ड सिक्ख्या शास्त्री ने। वो लंबा समा एक अध्यापक के अहुदे ते रहे, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले के एजुकेशन विभाग के मुखी रहे और डीन वजों सेवा मुक्त होए। आप पंजाबी स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की अकादमिक कौंसल के मैंबर भी रहे। उन्हों का अनुभव खेत्र विशाल है, पता लगता है चैप्टर पढ़ के। उन्होंने वार्तक रसीले ते कलात्मक ढंग नाल पाठकों के मन में आदर्श यानी आइडियल, आस ते साहस की जोत जगाने के समर्थ है, जिदा का चैप्टर है। उन्होंने लेखों में खुशहाल ते उसारू समाज की झलक प्रतक नज़र आती है। आप दी पुस्तकों की गिनती काफ़ी है, कुछ हन छिक्का भी गया चिड़ी भी गई, की है जिंदगी, ज़मीर ते होर लेख, चंगेरे जीवन ली प्रेरणा, खुशी की भाल विच, हसदे चेहरे, पूरे चंद का जादू, पंजाब दी जड़ां विच गंगा जल, छोटियां छोटियां कीड़ियां वड्डे वड्डे विचार, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, पुराने रस्तियां दे नवे राही बनो, जिंदगी पुछदी है, आप दियां प्रसिद्ध पुस्तकां ने। आप नूं भाषा विभाग वालों श्रोमणी साहित्यकार पुरस्कार, मिलेनियम समाजिक विज्ञानी पुरस्कार, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी पुरस्कार, लक्ष्मण सिंह गिल पंजाबी प्रोत्साहन पुरस्कार, सर्वोत्तम अध्यापक अवार्ड मिले। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ने आजीवन काल फैलोशिप प्रदान की। आप 2009 में चलाना अकाल चलाना कर गए।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪੇ ਉਗਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਆ ਜਾਣ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੰਗਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਚੌਲੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਯਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਢ ਯਾਨੀ ਪੋਟਲੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਢ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਯਾਨੀ ਦੇਰੀ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮਮ ਵਿਲੰਗ ਪਾਪੰਗ, ਪਾਪ 'ਚ ਵਿਲੰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਔਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਲੰਬ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ TR ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ, ਹੱਥਾਂ, ਹਰਕਤਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ।
ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੋਦੜੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਹਿ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਟਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਓਨੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਕਰ ਔਰ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਯਾਨੀ ਹੈਪੀ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਟਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੱਸਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ TR ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੱਸਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਸਣ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਸਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੋ ਲਾਫਟਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਫਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਬਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੜਚਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਜਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਘੁਲਣ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲਤੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਤੀਫੇ ਯਾਨੀ ਚੁਟਕਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਗਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਔਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ, ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ 108 ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਮੇਲੇ, ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਢੰਗ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਵਾਉਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਣੀਆਂ ਪੂਜਣੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਲਕੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਦਿਹਾੜੇ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਦਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਚੱਠ, ਭਾਈ ਦੂਜ, ਰੱਖੜੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਯਾਨੀ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਜੋ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਾਲਤੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਵਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੂਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਬੋਧ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੂੰਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। यानी जो बंदा अपराध करता है किसी को पता भी नहीं लगता, परंतु किसी का नुकसान भी हो जाता है, बंदा हमेशा उस अपने गुनाह को मन में रखता है, कदे खुश नहीं हो पाता। खुशी प्राप्त करने का ढंग है अपना गुनाह कबूल कर लेना, अपने दुश्मन या जिसनों तुसी नुकसान पहुँचाया उस तो माफ़ी मांग लेना, जे हो सके तो उसके होए नुकसान की भरपाई कर देना, उसके नुकसान को पूरा कर देना। अजिही खुशी किसी वालों किए गुनाह, अपराध या पाप को खिमा करने नाल भी मिलती है। दोषी ਨੂੰ खिमा करना बड़े पुण्य का काम है, उस दे मन का भार तो हौला हुंदा ही है, पर खिमा करने वाले ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ खुशी मिलती है। यह उच्ची और दायमी किस्म की खुशी है, नहीं बहुत उच्ची, बहुत उच्च दर्जे की खुशी है। जिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अजे तक दुश्मन समझते आए हो उस नाल अणबोलना पिया होया, यानी बोलना बंद किया होया, नाराज़गी है, जिस नाल तुसी नफरत करते हो, जे उस नाल सलाह कर लवो, दुश्मनी ते नफरत भुला दिओ, उसके कसूर ਨੂੰ भुल जाओ, वो ना भी माफ़ी मंगे तो भी तुसी माफ़ कर दो, यह भी बहुत वड्डी खुशी का कारण बन सकता है। अपनियां निक्कियां निक्कियां जिद्दां जिन्होंने तुसी असूलों का नाम दे दिता है, जे वो किसी की खुशी की अड़चन बनते ने, ऐसे असूलों का, ऐसिया जिद्दां का त्याग करना भी खुशी का सबब यानी कारण बन सकता है। अजिहा त्याग करना ही चाहिए। जो असी अपने असूलों के नाम पर कई जिद्दां कर बैठते हैं और किसी की खुशी की अड़चन बनते हैं, तो सानू ऐसिया जिद्दां का, ऐसे असूलों का जो असी खुद बनाए ने उन्हों का त्याग करना चाहिए। मेरी गल, मेरी इज्जत, मेरा कमरा, मेरी सोटी, मेरी चाह, मेरिया चीज़ां, यह सब बंधन का प्रतीक ने। वो जदों स्वार्थ हुंदा है या जो बंदा है वो छोटी मानसिकता का शिकार हुंदा है, उदों फिर मेरी 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 करता है। और गुरबाणी विच कहते हैं कि मेरी मेरी त्यागनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्त, कोई भी संबंध, कोई भी इंसान सदीवी नहीं। इस करके मेरी मेरी की जो बंधनमयी भावना उस तो उच्चा उठना चाहिए। अजिही मैं खुशियां दे पैदा होने विच रुकावट का कारण बनती है। इस हौमे का त्याग, जो असीं इस हौमे नूं त्याग करते हैं, मैं मेरी का त्याग करते हैं, इस हौमे का त्याग रूहानी खुशी का जीना बन सकता है। सहयोग ते त्याग मुकाबले नालों हज़ारां दर्जे उच्चा संकल्प है। जो असी किसी नूं अपनी बहस विच हरा दिंदे हां, बड़ी खुशी प्राप्त करते हैं, पर उस बहसबाजी विच असी एक चंगा इंसान गवा लैंदे हां जो कि सानूं सदैवी खुशी यह कारण नहीं दे सकता। इस करके सहयोग करना बनता है, किसी लई अपना त्याग करना बनता है। यह मुकाबला करने नालों, कंपीटीशन करने नालों या जवाब देने नालों हज़ारां दर्जे उच्चा संकल्प है। छोटे छोटे त्याग, निक्कियां निक्कियां माफ़ियां, नज़र अंदाजियां, कहते देख के अनडिठ करना, यह अरदास का हिस्सा है। बई नज़र अंदाज करना, नज़र अंदाजियां मनुख नूं बेपनाह खुशी दे सकदियां ने। बहुती बार देख के अनडिठ करना, अणदेखी करना, सुन के भी अणसुनी कर देना, एहसान करके भुल जाना, नेकी करके उसकी याद मिटा देनी, अधीनगी अते निमरता, यानी किसी दे अधीनगी, कायरता वाली अधीनगी नहीं, सगों अपने आप नूं नीवां निमर समझना। निमरता अपनाना खुशी नूं सद्दा पत्र देने के तरीके ने। क्यों? क्योंकि खुशियां आपे नहीं आंदियां, खुशियां नूं सद्दा देना पैंदा है। वैसे भी खुशी मन की अवस्था है। इत्थे लिखा है खुशी वस्तु नहीं है,
ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਪਲ ਪਛਾਤ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਛਾਤ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ TR ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਰਕੇ, ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇ ਔਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਫਰਕ ਪਏ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 108 ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਮੇਲੇ, ਸਮਾਗਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਲਕੇ ਖੂਹ ਆਦਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਦਸਤਾਰ ਪੋਸ਼ੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਬੋਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਢੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਰੰਗ ਢੰਗ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿਆਗ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਨਮ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ऐसी एक बहुत ही अनमोल चैप्टर के प्रश्न उत्तर और सारी चर्चा आप जी नूं किदां दी लगी। आप जी दे इस बारे कोई विचार होण तां कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे नाल सांझे करो। और सब तो जरूरी गल है कि वीडियो थल्ले डिस्क्रिप्शन भी दिते गए अपने लेटेस्ट सिलेबस नूं चैक करो। जेकर आपके सिलेबस में चैप्टर है तो जरूर इस वीडियो नूं होरां नाल सांझे करो। अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया, बैल आइकन नहीं दबाया तो जरूर बैल आइकन दबाओ, सबसक्राइब करो। अगलियां वीडियो तुहानूं समय सिर प्राप्त हो सकन। हुण इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर यह वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।